हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपनु मारा रसोड़ाना काठियावाड़ी स्वाद में। हूँ भावनाबेन राठोड। आज आपणे बनावशुं 100% नवी रीते बनतुं दूधीनुं शाक अने साथे शाकनी साथे एकदम स्पेशियल मसालो पण तैयार करशुं। तो फ्रेंड्स, विडियो पूरेपूरो जोजो अने विडियो पसंद आवे तो विडियो ने लाइक, शेर अने सब्सक्राइब करी पासे रहेलुं बेल प्रेस करो, जेथी आवनारा नवा विडियो सौथी पहेला आपने मळे। तो चालो बनावीए एकदम नवा मसाला साथे नवी रीते बनतुं दूधीनुं शाक। तो दूधीनुं शाक बनाववा माटे अहींया मैं 300 ग्राम दूधी लीधेली छे। पहेला तो दूधीनी छाल उतारी अने टुकड़ा करी लेशुं। तो दूधी उपरथी आगळ अने पाछळनो भाग अलग करी लीधो छे। अहींया दूधी समारी लीधी छे। दूधीने पीसवानी छे। तो एक मिक्सर जार लीधेलो छे अने समारेली दूधी आपणे मिक्सर जारमां लई लेशुं। दूधी पीसवा माटे आपणे पाणीनो बिल्कुल उपयोग करवानो नथी, कारण के दूधीमां ज पुष्कळ प्रमाणमां पाणी होवाथी दूधी एकदम सरस पीसाई जशे। तो दूधी पीसी लेशुं। दूधी एकदम सरस बारीक पीसी लीधी छे। तमे जोई शको छो के फाइन पेस्ट थई गई छे। तो दूधी बिल्कुल पाणी नाख्या वगर पण एकदम सरस पीसाई जाय छे। पीसेली दूधीनो माप करीए तो 1 कप जेटली थाय छे। 1 कप जेटली पीसेली दूधी छे। तो 1 कप दूधी सामे આપણે અડધો કપ ચણાનો લોટ લેશું। ચણાનો લોટ પણ દૂધીની પેસ્ટ સાથે મિક્સ કરી દેશું। ચણાનો લોટ હંમેશા ચાળીને જ લેવાનો। અડધો કપ ચણાના લોટ સાથે આપણે અડધો કપ પાણી મિક્સ કરશું। બધું મિક્સ કરીને એક વખત મિક્સર ચલાવી લેવાનું, જેથી આપણી दूधीनी पेस्ट एकदम झड़पथी तैयार थई जाए। तो अहींया तमे जोई शको छो कि मात्र अर्धी मिनिट में ज आपणी दूधीनी पेस्ट चणाना लोट साथे एकदम सरस मिक्स थई गई छे। 1 चमची तेल नाखशुं। तेल गरम थता चपटी हींग नाखशुं। हींग नाख्या पछी दूधी अने चणाना लोटनी जे पेस्ट करीने राखेली छे ए पेस्ट आपणे तेलमां मिक्स करी देशुं। मिक्सर जारमां थोडुं पाणी नाखी अने ए पण आपणे दूधी अने लोटनी पेस्ट साथे मिक्स करी देशुं। हवे थोड़ा मसाला करी लेशुं। गैसनी फ्लेम अत्यारे बिल्कुल धीमी ज राखेली छे। मसालामां 1 चमची लाल मरचुं पाउडर, अर्धी चमचीथी ओછી हळदर, 1 चमची धाणा जीरुं पाउडर अने स्वाद प्रमाणे मीठुं। अत्यारे आपणे दूधीनी ढोकળી बनावी रह्या छीए। तो अत्यारे दूधीनी ढोकળીના भागना ज मसाला आपणे करेला छे। गैसनी फ्लेम धीमी राखी अने मसाला बधा मिक्स करी लेशुं। आ दूधीनी ढोकળીનું શાક एकदम स्वादिष्ट बने छे। जेमने दूधी नहीं भावती होय ए पण स्पेशियल तमारी पासे आ शाक करावडावशे। अने दूधीना शाक साथे एकदम स्वादिष्ट अने चटपटो मसालो पण आपणे तैयार करशुं। तो विडियो बिल्कुल स्कीप कर्या वगर पूरेपूरो जोजो फ्रेंड्स। आ नवी रीते ज बनेलुं शाक छे अने एक वखत आ शाक चोक्कस ट्राय करजो। तो आ रीते आपणे सतत हलावता रहेशुं। अहींया थोड़ीवार पछी तमे जोई शको छो कि आपणुं ढोकળીનું मिश्रण पेनमां भेगुं थवा मांड्युं छे। तो चेक करी लेशुं। थोड़ुं मिश्रण आपणे एक प्लेट में लेशुं अने थोड़ुं ठंडू थवा देशुं। प्लेट में रहेलुं मिश्रण तमे जोई शको छो कि भेगुं करता आ रीतना बोल्स तैयार थई जाय छे। थोड़ुं वधारे ठंडू थता मिश्रण एकदम सरस बोल्स जेवुं तैयार थई जशे। अने अहीं आपणुं मिश्रण कढ़ाईने छोड़वा मांड्युं छे। आटलुं ज आपणे पकाववानुं छे। तो गैसनी फ्लेम बंद करी देशुं। अहींया प्लेट ने आ रीते ग्रीस करी लेशुं। मारी पासे आ रीते प्लेट छे तो हूँ प्लेट में ढोकળી पाथरीश। जो तमारी पासे आवी रीते प्लेट ना होय तो तमे थाળી के डिश में पण ढोकળી पाथरी शको छो। तैयार करेल ढोकળીનું मिश्रण आपणे प्लेट में लई लेशुं। अने प्लेट में आ रीते प्रसरावी देशुं। तो बधुं ज मिश्रण आ रीते पोळुं करी दीधुं छे। हवे आपणुं ढोकળી ठंडी थाय त्यां सुधीमां शाक माटेनो एक स्पेशियल मसालो तैयार करी लईए। तो शाक माटेनो स्वादिष्ट मसालो बनाववा माटे अहींया गैस उपर पेन मूकेलुं छे। पेन में आपणे 1 चमची जीरुं नाखशुं, 1 चमची सूका धाणा, 1 चमची वरियाળી, 4 लविंग अने 1 टुकड़ो तज नाखशुं। अने अहींया 20 થી 25 दाणा सूकी मेथी लीधेली छे। मेथी नाखवाथी आ शाकनो स्वाद खूब ज सरस आवशे। धीमा गैसनी फ्लेम उपर बधुं ज शेकी लेशुं। तो आपणे धाणा जीरुं अने वरियाળી साथे 2 सूका लाल मरचा लीधेला छे। सूका मरचा पण टुकड़ा करी अने नाखी देशुं।
જેથી એકદમ સરસ શેકાઈ જાય। અને 20 થી 25 મીઠા લીમડાના પાન લીધા છે। ફ્રેન્ડ્સ, આ મસાલો એકદમ સ્વાદિષ્ટ તૈયાર થશે। અને આ મસાલો એવું નથી કે તમે એક જ શાકમાં ઉપયોગમાં લઈ શકો। આ મસાલો બનાવી અને તમે 15 થી 20 દિવસ સ્ટોર કરી શકો છો। અને કોઈ પણ શાકમાં તમે ઉપયોગમાં લેશો તો આ મસાલાથી શાકનો સ્વાદ ડબલ થઈ જશે। તો ધીમા ગેસની ફ્લેમ ઉપર આ મસાલો એકદમ સરસ સુગંધ આવે ત્યાં સુધી શેકી લેશું। હવે અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે ધાણા, જીરું અને વરિયાળીનો કલર બ્રાઉન થઈ ગયો છે। ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દેશું। કડાઈ હજી ગરમ છે, તાજ આપણો મસાલો થોડો શેકાઈ જશે। મસાલો એક પ્લેટમાં લઈ લેશું જેથી ઝડપથી ઠંડો થઈ જાય। ઠંડો થતાં મસાલો પીસી લેશું। ઢોકળીમાં કાપા કરી લેશું। અહીંયા આપણી ઢોકળી એકદમ સરસ તૈયાર થઈ ગઈ છે। તમે જોઈ શકો છો કે ચપ્પુ અડતા જ બધી ઢોકળી તરત જ અલગ થઈ ગઈ છે। અને ઢોકળી તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ સોફ્ટ અને સ્પોન્જી આપણી ઢોકળી તૈયાર થયેલી છે, એકદમ જાળીદાર। ફ્રેન્ડ્સ, આ ઢોકળી તમે એમ જ પણ ખાઈ શકો છો, ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ તૈયાર થાય છે। હવે આપણે ઢોકળી સાઈડ પર રાખી દઈશું અને ઠંડો થયેલો મસાલો પીસી લેશું। આપણો મસાલો પણ પીસીને તૈયાર થઈ ગયો છે અને ઢોકળી એ તૈયાર થઈ ગઈ છે। તો શાક બનાવશું। શાક બનાવવા માટે ગેસ ઉપર કડાઈ મૂકેલી છે। કડાઈમાં તેલ મૂકશું। તેલ ગરમ થતાં ચપટી રાઈ અને જીરું મૂકશું। અહીંયા અડધી ચમચી રાઈ લીધી છે અને અડધી ચમચીથી ઓછું જીરું લીધું છે। રાઈ જીરું સરસ ફૂટી ગયું છે। હિંગ નાખશું। અહીંયા 2 મીડિયમ સાઇઝના ટમેટાની ગ્રેવી કરીને રાખેલી છે। તો ગ્રેવી આપણે તેલ સાથે મિક્સ કરી દઈશું। આજનું શાક આપણે લસણ કે ડુંગળી વગર બનાવવાના છીએ તો પણ એકદમ સ્વાદિષ્ટ શાક તૈયાર થશે। ઘણા વ્યુઅર્સની કમેન્ટ હોય છે કે લસણ ડુંગળી વગરના શાકની રેસીપી શેર કરો। તો ફ્રેન્ડ્સ, તમારા બધાની રિક્વેસ્ટને આધારે આપણે લસણ ડુંગળી વગરનું એકદમ નવું અને સ્વાદિષ્ટ શાક બનાવીએ છીએ। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે ટમેટાની ગ્રેવી તેલ સાથે એકદમ સરસ મિક્સ થઈ ગઈ છે અને ગ્રેવીમાંથી તેલ અલગ પડવા માંડ્યું છે। તો શાકને એકદમ સરસ ક્રીમી ટેક્સચર આપવા માટે અહીંયા મેં 1 કપ દહીં લીધેલું છે। દહીંમાં આપણે મસાલા કરી લેશું, જેમાં 1 ચમચી લાલ મરચું પાવડર, અડધી ચમચી હળદર, અડધી ચમચી ધાણા જીરું પાવડર, 1 ચમચી કાશ્મીરી લાલ મરચું, બધું જ સારી રીતે મિક્સ કરી દેશું। તો અહીંયા સ્પેશિયલ દહીં સાથેની આપણી મસાલા પેસ્ટ તૈયાર થઈ ગઈ છે। તો તૈયાર કરેલી મસાલા પેસ્ટ આપણે ટમેટાની પ્યુરી સાથે મિક્સ કરી દઈશું। દહીંની પેસ્ટવાળા બાઉલમાં થોડું પાણી નાખી અને એ પણ આપણે ટમેટાની પેસ્ટ સાથે મિક્સ કરશું જેથી આપણી પેસ્ટ બિલકુલ વેસ્ટ ના જાય। અને ગ્રેવી સાથે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું પણ મિક્સ કરી દઈશું। દહીં મિક્સ કરવા ટાઈમે ગેસની ફ્લેમ એકદમ ધીમી રાખવાની, નહીંતર ગરમ જો વધારે તાપ રાખશો તો દહીં તરત ફાટી જશે, પરિણામે શાકનો સ્વાદ અલગ જ આવશે। તો થોડીવાર આ રીતે સતત હલાવતા આપણે દહીંની ગ્રેવીને ટમેટાની ગ્રેવી સાથે સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે આપણી ગ્રેવી પરફેક્ટ તૈયાર થઈ ગઈ છે અને તેલ પણ અલગ પડવા માંડ્યું છે। હવે જે આપણે સ્પેશિયલ મસાલો તૈયાર કરીને રાખેલો છે એ મસાલો ગ્રેવી સાથે મિક્સ કરી દઈશું। અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે મસાલો પણ તેલ સાથે ગ્રેવી સાથે એકદમ સરસ મિક્સ થઈ ગયો છે અને ગ્રેવીમાંથી તેલ અલગ પડી ગયું છે। તો ગ્રેવીને થોડી પાતળી કરવા માટે આપણે 1 કપ પાણી મિક્સ કરશું। પાણી મિક્સ કર્યા પછી ગ્રેવીમાં એક ઉફાણ આવવા દેશું, પછી ઢોકળીઓ એડ કરશું। અહીંયા ગ્રેવી સરસ ઉકળી ગઈ છે। તો તૈયાર કરેલી ઢોકળી એક એક કરતાં આપણે મિક્સ કરી દઈશું। તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ પરફેક્ટ ઢોકળી તૈયાર થયેલી છે। અને 2 થી 3 ઢોકળી આપણે આ રીતને છૂંદો કરીને મિક્સ કરી દઈશું જેથી ગ્રેવી ઘાટી બનશે।
અને બધું જ હળવે હાથે મિક્સ કરી લેશું. ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખશું અને ઢાંકણ ઢાંકી દેશું, જેથી ગ્રેવીની એકદમ સરસ ફ્લેવર ઢોકળીમાં આવી જાય. અહીંયા થોડી વાર પછી શાક ચેક કરી લઈએ તો તમે જોઈ શકો છો ઢોકળીનું શાક એકદમ સરસ તૈયાર થઈ ગયું છે. શાકમાં ગ્રેવીનું પ્રમાણ થોડું વધારે જ રાખવાનું. શાક ઠંડુ થતાં ઢોકળી ગ્રેવી એબ્ઝોર્બ કરી લેશે, જેથી શાક પરફેક્ટ કન્સિસ્ટન્સીમાં આવી જશે. હવે શાકને પંજાબી ટચ આપવા માટે અહીંયા મેં 1 ચમચી કસૂરી મેથી લીધેલી છે, તો હાથેથી ચોળી અને કસૂરી મેથી મિક્સ કરી દઈશું. અને 1 ચમચી ઘરના દૂધની મલાઈ લીધેલી છે, તો મલાઈ પણ મિક્સ કરી દઈશું. મલાઈ નાખવાથી શાકમાં એકદમ સરસ સ્વાદ આવી જશે. અને અડધી મિનિટ જેટલું જ આપણે ઢાંકણ ઢાંકી દઈશું, જેથી શાકમાં મલાઈનો પણ એકદમ સરસ સ્વાદ આવી જાય. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો મલાઈ પણ આપણા શાક સાથે એકદમ સરસ મિક્સ થઈ ગઈ છે. તો ફાઇનલી બારીક સમારેલા ધાણા મિક્સ કરી અને ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું. તો તૈયાર છે પંજાબી શાકને ટક્કર મારે એવું આપણું કાઠિયાવાડી ઢાબા સ્ટાઇલ દૂધીની ઢોકળીનું શાક. સર્વ કરશું. તૈયાર થયેલું શાક સર્વ કરશું. તો તૈયાર છે સ્પેશિયલ મસાલા સાથેનું આપણું દૂધી ઢોકળીનું શાક. ઉપરથી કોથમરી નાખીને ગાર્નિશ કરશું. તો આ જ રીતે બનાવો અને કમેન્ટમાં જણાવો કે આપને એકદમ નવી રીતે બનેલું દૂધી ઢોકળીનું શાકની રેસીપી કેવી લાગી. આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.